غار ہرا پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا مقام ہے۔ جبل نور کی بلندی پر واقع اس غار تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے پتھریلے راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچا جا سکتا ہے؟ مکہ شریف میں اپنے ہوٹل لینڈ پریمیئر سے ہم نے اپنی گاڑی پر جبل نور کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ انتہائی خوبصورت مناظر ہمارے منتظر تھے۔ ہماری گاڑی سرنگ میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ جیسے ہی یہ پہلی سرنگ کا اختتام ہوا تو شہر پھر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری سرنگ ہمارے منتظر تھی۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا بیبی بیلٹ میں میرے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور انجوائے کر رہی تھی۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جبل نور کی جانب ہم رواں دواں تھے، اور دور سے ہی جبل نور دکھائی دے رہا تھا۔ کہ جس پہاڑ پر موجود غار ہرا میں حضرت جبریل امی سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ڈرائیور نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی، کیونکہ یہاں سے اب آگے کی جانب ہمیں پیدل ہی سفر طے کرنا تھا۔ جبل نور غار ہرا کی طرف ہم لوگ انشاءاللہ اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ اپنی گاڑی ہم نے یہیں پارک کر دی ہے۔ میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ الزہرا موجود ہے، دیگر فیملی کے افراد یہاں موجود ہیں، دوست موجود ہیں، اور یہاں سے آگے کی طرف سفر جو ہوگا اب ہمارا وہ سارا پیدل ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں غار ہرا کی جانب۔ غار ہرا کی جانب سفر کا یہاں سے پیدل آغاز ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت سا ہوٹل ہے۔ یہاں سے تازہ دم ہونے کے لیے ہم نے وضو کیا اور کھانے پینے کی کچھ اشیاء اپنے ساتھ لیں۔ یہ غار مکہ معظمہ کے جنوب میں سطح سمندر سے 759 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ انور پہاڑ کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ پہاڑ اپنی منفرد ساخت کے اعتبار سے ممتاز مقام کا حامل ہے اور دور ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ پیدل سفر طے کرتے ہوئے آخر کار ہم پہنچ گئے اپنی منزل مقصود یعنی غار ہرا پر، جہاں زائرین کا بہت زیادہ رش تھا۔ خواتین و حضرات کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی اور بہت دور تک یہاں لائن لگی ہوئی تھی۔ ہم بھی پرسکون انداز میں لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ رک جاؤ حاجی، پلیز رک جاؤ حاجی، انکل پلیز رک جاؤ، کوپریٹ چل رہا پلیز۔ اور ابھی سے ہی الحمدللہ حاضری دے گی اس عظیم غار پر، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو غار ہرا میں موجود مصلی پر اس انداز میں سجدہ کرایا: سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ میری عمر قریباً 50 سال ہو چکی ہے، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا جو صرف 6 ماہ کی اور مجھ سے پہلے غار ہرا میں سجدے کی توفیق اسی کے حصے میں آئی۔ پھر پرسکون انداز میں ہم نے یہاں نوافل ادا کیے۔
वो जो खासा VIP कोटे थे भाई को रोकना। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में कि जहाँ इतना ज़्यादा रश था, कितने पुरसकून अंदाज में यहाँ नवाफिल अदा करने की तौफीक मिली। आ जाओ अंकल, फ्री हो गए, आ जाओ। चलो चाचा आ जाओ। नहीं, इन दोनों को निकलने दो पहले, हैं बाजी, फिर जाना। आप खड़ी हो जाओ वहाँ पे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, उधर निकलने दो, खड़ी हो जाओ। सबर करो, सबर कर दो। खड़ी होने दो, नहीं तो फिर कोई दूसरा आ जाएगा। कोई नहीं जाएगा, ठीक है, मैं हूं इधर, कोई नहीं, सबर कर दो। ठीक है। सबर कर दो। गारे हीरा दर हकीकत पहाड़ की चोटी पर नहीं है, बल्कि इस पर पहुंचने के लिए 60-70 मीटर नीचे मगरिब की सिमत में जाना पड़ता है। नशेब में उतरकर रास्ता फिर बुलंदी की तरफ जाता है, जहां गारे हीरा वाक़े है। गार पहाड़ के अंदर नहीं, बल्कि इसके पहलू में करीबन खैमे की शक्ल में और ज़रा बाहर को हट कर है। गारे हीरा में नवाफिल अदा करने के बाद हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वापसी के सफ़र का आगाज़ किया। ये पहाड़, ये पत्थर, ये संगरेज़े प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन रास्तों से गुज़रते होंगे, और उस वक्त यकीनन रास्ता इस अंदाज में इतनी सहूलत के साथ हरगिज़ नहीं होगा। हम गारे हीरा नवाफिल अदा करके वापस आ रहे हैं, और जिस वक्त हम ऊपर जा रहे थे तो बहुत से लोगों ने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गार में हबस की कैफियत है। लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा अपने तमाम नाज़रीन को कि जब ऊपर हम गए और बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन जिस वक्त हमने अंदर गार के अंदर जाकर नवाफिल शुरू किए तो मैं कहता हूँ कि जितना AC हुआ करता है उससे ज़्यादा ठंडक थी, क्योंकि वेंटिलेशन का प्रोसेस जितना शानदार कुदरती तौर पर गारे हीरा में मौजूद है, मैंने इतना खूबसूरत वेंटिलेशन प्रोसेस और कहीं नहीं देखा। तो मैं अपने उन तमाम नाजरीन से, अपने उन तमाम मोहब्बत करने वाले उस शाह के रसूल से, ज़ायरीन से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ आना चाहता है और अगर कहीं से मेरी गाइड हो रहा है तो खुदारा यहाँ आएँ, गारे हीरा दरूद पाक पढ़ते हुए आएँ, कोई सफ़र नहीं है। बस ये है कि पानी की बोतल अपने साथ रखें और सर पर कपड़ा रखें और इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ते हुए हाज़िरी दें, क्योंकि ये तो वो मुक़द्दस मकाम है कि जहाँ सरदारुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी, सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ करते थे, और इस कायनात अर्ज़ समा के अजीम तरीन कलाम की आगाज़ की जो आयात हैं वो इसी गार में नाज़िल हुई। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि गारे हीरा लाजमी तशरीफ़ लाएँ, दरूद पाक पढ़ते हुए, एक पानी की बोतल साथ ले लें, एक कपड़ा साथ ले लें, और आप खुद आकर यहाँ देखेंगे कि कुदरती तौर पर ये कितना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ वेंटिलेशन मौजूद है पहाड़ के अंदर। बहुत शुक्रिया। गारे हीरा का रुख ऐसा है कि कुदरती तौर पर सारे दिन में सूरज अंदर नहीं झांक सकता। गारे हीरा से वापसी पर अब हम दोबारा से अपने होटल की जानिब रवां दवा हैं। गारे हीरा से अपने मेज़बान मोहम्मद आबिद सहर, चेयरपर्सन आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सहर पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।